शालोम प्रियजन हो, अनुग्रह प्रार्थना सहभागितेच्या आजच्या या ऑनलाईन उपासनेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. उपासनेला सुरुवात करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे प्रार्थना करूया आणि उपासना प्रभूच्या हातात देऊया. प्रार्थना करू. परमदयाळू परमेश्वरा, तुझी स्तुती करतो. सर्व मान महिमा गौरव तुला देतो. प्रभू, आज एक सुवर्ण संधी आम्हाला दिलीस तुझी उपासना करण्याची. कितीतरी आनंददायी अनुभव आहे. तुझ्या सानिध्यामध्ये रममाण होण्यासाठी तू आम्हाला ही संधी दिलीस, तुझे आभार मानतो. प्रभू, आम्ही आज तुझी आराधना मनापासून खरेपणानं आत्म्याने करावी म्हणून तू आमचं सहाय्य कर. आमचं लक्ष विचलित करणारे आमचे विचार, आसपासची परिस्थिती ही सर्व तू नियंत्रणात ठेव आणि तुझ्या उपासनेमध्ये आम्ही एकाग्रपणे तुझी आराधना करावी म्हणून तू आमचं सहाय्य कर. आम्ही स्तुतिस्तोत्र गाणार आहोत. आम्ही तुझं वचन वाचणार आहोत. आज तुझ्या सेविकेची साक्ष ऐकणार आहोत. तुझ्या वचनामधून आम्ही तुझा संदेश ऐकणार आहोत आणि प्रभू, आम्ही प्रभुभोजन घेणार आहोत. या सर्वांमध्ये तू उंचावला जा, तू गौरविला जा. तू या आराधनेचं केंद्रस्थान राहा. प्रभू, तू आम्हाला चालव. प्रार्थना येशू आमचा तारणारा त्याच्या नावानं करतो म्हणून तू ऐक. आमेन. चला तर प्रियजन हो, सुरुवात करूया स्तुतिगीतांनी. आज अमेरिकेहून डॉर्थी आणि शरीना स्तुतिगीतांमध्ये इंग्रजी गाण्यांमध्ये आपलं पुढारीपण करतायत. त्यांची ही सुंदर गाणी आपण ऐकूया, प्रभूची स्तुती करूया. Heaven came and kissed the earth. Prophets long ago foretold his birth. He became the living word to show the human heart its worth. Oh, 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 whether I'm want or prayer, whether I'm health or ill, our God promises his children he will he'll bind up the broken hearted. Oh, he will, oh, he will. He'll set captives free from darkness. Oh, he will, oh, he will. He'll breathe hope into the hopeless. Let the restless soul be still. Oh, oh, he will, he will. He came to walk in truth and grace. Man of sorrows entered all our pain. On the cross he took our place. Then he rose up out of the grave. Whether I'm in want or prayer, whether I'm in health or ill, our God promises his children he will, he'll bind up the broken hearted. Oh, he will, oh, he will. He'll set captives free from darkness. Oh, he will, oh, he will. He'll breathe hope into the hopeless. Let the restless soul be still. Oh, oh, he will, he will. He'll give beauty for ashes. He'll restore the oil of gladness.
waking breath, for my daily bread. I depend on you. I depend on you. For the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you. Yes, I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I follow, I depend on you. Yes, I depend on you. For the victories still in front of me, I depend on you. Yes, I depend on you. You're the way, the truth, and the light. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours forever, you're mine. Draw me close and teach me to abide. When I pass through death, as I enter rest, I depend on you. I depend on you. For eternal life, to be raised with Christ, I depend on you. Yes, I depend on you. You're the way, the truth, and the light. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours forever, you're mine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours forever, you're mine. Draw me close and teach me to abide. डॉर्थी, शरीना, तुम्ही ह्या स्तुतिगीतांमध्ये आमचं पुढारीपण केलं. सुंदर सुंदर गीतं सादर केलीत. तुमचे मनपूर्वक आभार. आता देवाचं वचन वाचण्याची वेळ झाली आहे. आज आपल्यासाठी प्रभूचं वचन वाचतोय पुण्याहून स्वरित म्हस्के.
आजच्या मननाचा जो शास्त्र भाग आहे तो म्हणजे कलस्येकरास पत्र 3 अध्याय 12 ते 17 ही वचने. तेव्हा तुम्ही देवाचे पवित्र व प्रिय असे निवडलेले लोक आहात, म्हणून करुणायुक्त हृदय, ममता, सौम्यता, लीनता, सहनशीलता ही धारण करा. एकमेकांचे सहन करा आणि कोणाविरुद्ध कोणाचे गाराणे असल्यास आपसात क्षमा करा. प्रभूने तुम्हाला क्षमा केली तशी तुम्हीही करा. पूर्णता करणारे बंधन अशी जी प्रीती ती या सर्वांवर धारण करा. ख्रिस्ताची शांती तुमच्या अंतःकरणात राज्य करो. तिच्याकरिता तुम्हाला एक शरीर असे पाचारण्यात आले आहे आणि तुम्ही कृतज्ञ असा. ख्रिस्ताचे वचन तुम्हामध्ये भरपूर राहो. परस्परांना सर्व ज्ञानाने शिकवण द्या व बोध करा. आपल्या अंतःकरणात देवाला स्तोत्रे, गीते व आध्यात्मिक गायने कृपेचे प्रेरणेने गा. आणि बोलणे किंवा करणे जे काही तुम्ही कराल ते सर्व प्रभू येशूच्या नावात करा आणि त्याच्याद्वारे देवज पिता त्याची उपकार स्तुती करा. परमेश्वर वाचलेले वचन आपणासाठी आशीर्वादित करा. त्वरित तू प्रभूचं वचन वाचण्यात आमचं पुढारीपण केलंस, तुझे मनपूर्वक आभार. असाच उपासनेमध्ये नेहमी सहभागी हो. प्रियजन हो, आता आपण एक साक्ष ऐकणार आहोत. मिसेस मालविका आखाडे प्रभूनं त्यांना जो सुंदर अनुभव दिला त्याबद्दल त्याची साक्ष देत आहेत प्रभूच्या गौरवासाठी. आपल्याला आशीर्वाद मिळेल ही खात्री आहे. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वराची स्तुती करते, त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद देते, कारण पुन्हा एकदा त्याच्या चांगुलपणाचा अनुभव आपणा सर्वांबरोबर शेअर करण्याची संधी परमेश्वराने मला दिलेली आहे. स्तोत्रकर्ता म्हणतो त्याप्रमाणे परमेश्वर किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा. आणि तो अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. म्हणून मी म्हणेन, हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. त्याचे सर्व उपकार विसरू नको. आणि स्तोत्र 121 मध्ये दावीद महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे, मी आपली दृष्टी वर पर्वताकडे लावितो, मला सहाय्य कोठून येते. आकाशाचा आणि पृथ्वीचा निर्माण करता जो परमेश्वर, त्याचपासून मला सहाय्य येते आणि त्यापासूनच मला सहाय्य मिळालेलं आहे. मला तुम्हाला माझी छोटीशी साक्ष किंवा माझा अनुभव शेअर करायचा आहे. 25 ऑक्टोबर पासून मला ताप येत होता आणि ताप कमी व्हायच्या ऐवजी तो वाढतच चाललेला होता. मग मी डॉक्टरकडे गेले. सर्व डॉक्टरने मला ज्या टेस्ट करायला सांगितलेल्या होत्या त्या सर्व टेस्ट आम्ही केल्या. रिपोर्ट सर्व निगेटिव्ह आले. तरी सुद्धा ताप काही थांबत नव्हता. म्हणून मग मी पुन्हा माझे जे फिजिशियन आहे त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांना सांगितलंय असं असं होत आहे म्हणून. मग त्या डॉक्टरांनी सुद्धा मला अजून दुसऱ्या टेस्ट करायला सांगितल्या. UTI असेल म्हणून सोनोग्राफी सुद्धा करायला सांगितली. सर्व काही करत असताना मी फक्त प्रार्थना करत होते, कारण आपला विश्वास आणि त्याबरोबर कृती या दोन्ही महत्वाच्या आहे. आणि मी सारखं देवाला म्हणत होते की परमेश्वरा, तू आम्हाला वचन दिलेलं आहे की तुला बसलेल्या फटक्यांनी मला आरोग्य मिळालेलं आहे आणि ते आरोग्य आज मी तुझ्याजवळ मागत आहे. आणि असं चालू होतं आणि ताप कमी व्हायच्या ऐवजी वाढत होता. 103, 104 पर्यंत माझा ताप चालला होता. आणि एक दिवस ब्रदर ग्लॅडसन आंचन यांनी मला एक मेसेज पाठवला. त्यांना माहित नव्हतं की मी आजारी आहे म्हणून, परंतु तरी सुद्धा त्यांनी मला एक मेसेज पाठवला. यशाया 41 आणि 10, तू भिवू नको, कारण मी तुझ्या बरोबर आहे. घाबरू नको, कारण मी तुझा देव आहे. मी तुला शक्ती देतो, मी तुझे सहाय्य करतो. मी आपल्या धार्मिकतेच्या उजव्या हाताने तुला सावरितो. मी आपल्या मंडळीचे जे पाळक साहेब आहे त्यांना ही गोष्ट सांगितली आणि त्यांना सांगितलं की पाळक साहेब, कृपा करून माझ्यासाठी प्रार्थना करा. आणि त्याचप्रमाणे आपल्या प्रेयर ग्रुपमधल्या
देवाच्या महान सेविका आणि माझी प्रिय मैत्रीण अनघा, तिला सुद्धा मी सांगितलं आणि ती सुद्धा माझ्यासाठी प्रार्थना करत होती. पाळक साहेब दररोज माझ्यासाठी प्रार्थना करत होते आणि सकाळी मला मेसेज पाठवायचे, सिस्टर तुम्हाला आता कसं वाटतं? आणि मी पाळक साहेबांना सांगितलं होते की मला आता पुष्कळ बरं वाटतं, पण माझा ताप काही थांबत नव्हता आणि रिपोर्ट सगळे निगेटिव्ह होते. परंतु डॉक्टरांनी मला औषध दिलं आणि मी ते औषध घेतलं आणि त्याबरोबरच खूप प्रार्थना करत होते. आणि माझ्याबरोबर माझे जे प्रार्थना करणारे योद्धे आहेत ते सर्व माझ्यासाठी प्रार्थना करत होते आणि परमेश्वराची स्तुती करते, त्याच्या नावाला धन्यवाद देते. 12 दिवसानंतर माझा ताप उतरला आणि आजपर्यंत मला ताप नाही. 6 दिवस झाले ताप उतरलेला होता. मनामध्ये खूप वेगवेगळ्या गोष्टी येत होत्या, कारण ज्या वेळेला आपण ज्या टेस्ट करायला सांगितल्या आहेत त्या जेव्हा आपण गुगलवरती सर्च करतो त्यावेळेला निराशाजनक परिस्थिती कधी कधी आपल्यावरती येते. आणि काल मी डॉक्टरकडे गेले. डॉक्टरांना ज्या वेळेला रिपोर्ट्स दाखवले, डॉक्टरने सांगितलं काहीही काळजी करण्याचं कारण नाही. मी त्याच ठिकाणी डॉक्टरांच्या समोर प्रेज द लॉर्ड बोलले आणि डॉक्टर माझ्याकडे बघत होते. त्यानंतर घरी आल्यानंतर मी गुडघे टेकून परमेश्वराचे आभार मानले, त्याची स्तुती केली. त्यानंतर माझ्यासाठी ज्या सर्वांनी प्रार्थना केल्या त्या सर्वांना मी मेसेज पाठवला, परमेश्वराला धन्यवाद दिला आणि त्याची उपकार स्तुती केली. आणि शेवटी जाता जाता मी म्हणेन, हबक्कूक याचा 3रा अध्याय आणि 18वं वचन, तरी मी परमेश्वराच्या ठाई हर्ष पावेन, मला तारण देणाऱ्या देवाविषयी मी उल्हास करेन. परमेश्वराने मला नवीन जीवन दिलं, तारण दिलेलं आहे, त्याच्या कृपेमध्ये वाढवत आहेस, म्हणून मी परमेश्वराचे मनापासून धन्यवाद देते. आणि ज्या सर्वांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केल्या, प्रार्थना योद्धे म्हणून माझ्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहिले, ते मंडळीचे पाळक साहेब, संजय गायकवाड सर, त्याचप्रमाणे अनघा थोरात आणि आपल्या ग्रुपमधले आणखी एक ब्रदर आहेत खंडागळे सर, त्याचप्रमाणे इतर जे माझ्यासाठी प्रार्थना करणारे सर्व पाळक साहेब होते आणि प्रार्थना करणारे माझे मित्रमंडळी होते, त्या सर्वांचे मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गौरवी नावामध्ये धन्यवाद देते त्यांना आणि परमेश्वराची उपकार स्तुती करते, त्याच्या नावाला पुन्हा एकदा धन्यवाद देते, कारण त्याच्या चांगुलपणाचा अनुभव तो आम्हाला प्रतिदिवशी देतोच आणि त्याला बसलेल्या फटक्यांनी मला आरोग्य मिळालेलं आहे हे आज मी तुमच्या सर्वांच्या समोर सांगते. देवाला धन्यवाद देते, त्याची उपकार स्तुती करते. थँक्यू सो मच. प्रियजन हो, या साक्षीमुळे तुम्हाला उत्तेजन मिळालं. तुम्हीही साक्ष द्या. आपला व्हिडिओ आम्हाला जरूर पाठवा. प्रियजन, आता वेळ झाली आहे दानार्पणाची. आपण आपलं दान प्रभूच्या चरणी आणूया उपासना संगीतामधून हे परिचयाचं गीत गाऊन. आपण उपासना संगीतामधून 426 क्रमांकाचं गीत गाऊया, जे आपल्या सर्वांच्या अतिशय परिचयाचं आहे, जसा मी आहे निराधार. आणि हे गीत गात असताना आपण आपलं दानार्पण दशांश प्रभूकडे आणूया, त्याला अर्पण करूया. जसा मी आहे निराधार, आलो तसाच दे उद्धार. किंवा हे तुझी रक्तधार, देवाच्या प्रिय कोकरा. आलो तसाच करू प्राण, वायास शुद्ध हीनोपान. तुझेच रक्त दे सहान, देवाच्या प्रिय तो करा.
साच भ्रांती फार आवा जगात दूर नेवा घेरी संकटे अपार निवारी प्रिय तो करा आलो तसाच अंधळा दुःखी दरिद्री दुबळा साठा तुझाच सगळा पुरीव प्रिय हो करा अशास तू स्वीकारिशी क्षमा प्रेम करिशी की बोलणेन मोडीशी देवाच्या प्रिय तो करा तुझ्या प्रेमेच जिंकिले या हृदयास खेचिले आता मी सर्व सोपिले तुला हे प्रिय हो करा. आपण आपलं दान प्रभूच्या हातामध्ये सोपूया, प्रार्थना करूया. हे आमचे अत्यंत प्रेमळ परमेश्वरा, आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो, कारण आजचा सुंदर दिवस तू आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये दाखवलास. तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी तुझ्या सानिध्यामध्ये तू आम्हाला घेऊन आलास. प्रभू, खरोखर तू आमच्यावर किती प्रेम करतोस, तू आमची काळजी वाहतोस, तू आम्हाला आरोग्य देतोस. प्रभू, तुझे अनेक आशीर्वाद आमच्या जीवनामध्ये तू आम्हाला देतोस, त्याबद्दल आम्ही मनापासून तुझे उपकार मानतो. तू आम्हाला जे काही दिलं आहेस त्यामधूनच अत्यंत अल्पाचं दान आज आम्ही तुझ्या भांडारामध्ये आणलं आहे. प्रभू, या दानाचा तू स्वीकार कर, हे दान आशीर्वादित कर. या दानाच्या द्वारे तुझ्या मंडळीची आध्यात्मिक वाढ व्हावी, तुझं कार्य जगामध्ये वाढावं. अनुग्रह, प्रेयर फेलोशिप आणि हा संदेश ऐकणाऱ्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये प्रभू तुझं महान कार्य व्हावं, यासाठी या सर्व दानांचा उपयोग तू करून घे, अशा मी तुला विनंती करतो. जे सर्वजण दान देत आहेत प्रभू, त्या सर्वांवर तुझा मोठा आशीर्वाद पाठव. तुला अधिक देण्यासाठी आम्हा सर्वांचं तू सहाय्य कर. मान, महिमा, गौरव आम्ही तुला देतो. आणि आता आम्ही तुझ्या वचनाकडे वळत असताना आम्ही तुझं सहाय्य मागतो. प्रभू, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे या वचनांचा उलगडा तो आम्हाला कर. तुझी इच्छा आम्हाला समजू दे. तुझ्या आज्ञा आम्ही समजून घ्याव्यात, त्याचं पालन आम्ही करावं. यासाठी प्रभू आम्हा सर्वांना तुझी कृपा तू पुरव. आम्ही सर्वजण स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. तू आम्हाला चालव. तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने आम्ही ही प्रार्थना करतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. प्रियजनो, आता वेळ झाली आहे प्रभूचा संदेश ऐकण्याची. सध्या आपण कलसेकराच्या पत्राचा अभ्यास करत आहोत. आज भाग 26. प्रभूचे सेवक, आपल्या सगळ्यांचे आवडते रेव्हरंड संजय डेव्हिड गायकवाड हा संदेश आपल्यापर्यंत आणतायत. त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. प्रभू, आम्ही तुझे आभार मानतो की तुझं वचन आज आमच्यासाठी उपलब्ध आहे. तुझ्या वचनाची उकल तुझ्या दासाद्वारे आम्हाला कर, अशी आम्ही तुला विनंती करतो. तुझ्या दासाला
तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन मिळू दे. आणि प्रभू, तुझं वचन जे आमच्या जीवनासाठी आवश्यक आहे ते समजण्यासाठी आमचं सहाय्य कर. प्रार्थना येशू आमचा तारणारा त्याच्या नावानं करतो म्हणून तो ऐक. आमेन. चला तर प्रियजन हो, संदेश ऐकूया. शालोम. कसे आहात आपण सर्व? प्रभू आपल्या सर्वांना सांभाळत आहे, आपली काळजी घेत आहे, आपल्याला चालवत आहे, हा माझा विश्वास आहे आणि त्याबद्दल आपण प्रभूला धन्यवाद देऊया. आज पुन्हा एकदा या भक्तीच्या माध्यमातून आपण सर्व एकत्र येऊ शकलो, त्याबद्दल मी प्रभूला धन्यवाद देतो, प्रभूची स्तुती करतो. मागच्या रविवारच्या भक्तीच्या द्वारे प्रभूनं आपल्याला आशीर्वाद दिला आहे, प्रभूनं आपली इच्छा आपल्याला प्रगट केली आहे, हा माझा विश्वास आहे. प्रभूच्या वचनाच्या प्रकाशामध्ये चालण्यासाठी प्रभू आम्हाला सर्वांना कृपा पुरवतो, त्याबद्दल आपण प्रभूला धन्यवाद देऊया. मागच्या रविवारच्या भक्तीमध्ये जोएल आणि डॅनियल या 2 मुलांनी अतिशय सुंदर गीतं सादर केली. अर्थात त्यांचे आईवडील शिवना आणि प्रणय पंडित जे कॅनडामध्ये असतात ते त्यांना त्यामध्ये प्रोत्साहन देतात, उत्तेजन देतात, मदत करतात, त्याबद्दल आम्ही प्रभूला धन्यवाद देतो. जोएल आणि डॅनियल फक्त चांगले गाणेच नाही गात आणि वाद्यच नाही वाजवत, परंतु ते सुवार्थ प्रसारामध्ये अतिशय हिरिरीनं भाग घेतात. त्यांची आई मला सांगते की शनिवार रविवारी जेव्हा जेव्हा त्यांना सुट्टी असते त्यावेळेस बाहेर जाऊन ते लोकांशी बोलतात, लोकांना बायबल देतात आणि अशा प्रकारे सुवार्थ प्रसाराचं सुंदर काम या वयामध्ये सुद्धा ते करतात. ते ऐकून मला खूप आनंद वाटला. पण आपल्या घरामध्ये आपण मुलांना काय करण्यासाठी उत्तेजन देतो? अर्थात आम्ही आपल्या मुलांना भरपूर अभ्यास करावा म्हणून उत्तेजन देतो. त्यांनी वेगवेगळे खेळ खेळावेत, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग घ्यावा, यासाठी आपण त्यांना उत्तेजन देतो. परंतु पवित्र शास्त्र वाचण्यासाठी, पवित्र शास्त्राच्या वचनांचं पालन करण्यासाठी किती घरामध्ये आम्ही मुलांना उत्तेजन देतो? आणि अर्थातच मंडळीच्या जीवनामध्ये संडे स्कूल फार महत्त्वाचं आहे, परंतु त्याचबरोबर घरामध्ये आपण आपल्या मुलांवर काय संस्कार करतो? त्यांना प्रार्थना, देवाचं वचन, ख्रिस्ती मंडळीची सहभागिता यासाठी आपण किती उत्तेजन देतो? हा पण फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे, नाही का? आजच्या आपल्या भक्तीमध्ये 2 तरुण मुलांनी शास्त्र वाचनामध्ये भाग घेतला आहे, त्याचा मला अतिशय आनंद वाटतो. स्वरित म्हस्के जो 11वीचा अभ्यास करत आहे सेंट विन्सेंट स्कूलमध्ये आणि आमच्या साप्ताहिक बायबल स्टडीसाठी तो अतिशय नियमाने उपस्थित असतो. दुसरं कोणी आलं नाही तरी चालेल, परंतु तो मात्र निश्चित येतो याची आम्हाला खात्री असते आणि म्हणून आम्हाला आनंद वाटतो. या वयामध्ये सुद्धा त्याच्यामध्ये जी परिपक्वता आहे, वचनाचा त्याचा जो अभ्यास आहे, ते पाहून मला खूप त्याचं कौतुक करावं असं वाटतं. कारण मला असं वाटतं की मी सुद्धा त्याच्या वयाचं होतो त्यावेळेस मला वचनाचं एवढं ज्ञान नव्हतं. अर्थात मी कॉलेजमध्ये असताना मी प्रभूला स्वीकारलं आणि त्यानंतर प्रभूच्या वचनामध्ये वाढायला माझी सुरुवात झाली. परंतु आज अनेक लहान मुलं आहेत, तरुण मुलं आहेत की जे देवाच्या वचनासंबंधी अतिशय गंभीर आहेत. प्रभूचं वचन ते केवळ वाचत नाहीत, परंतु अभ्यास करतात आणि इंटरनेटवर बरीच माहिती उपलब्ध आहे, तीसुद्धा ते पाहतात आणि अशा प्रकारे मला असं वाटतं की त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये वाढण्यासाठी त्यांना पुष्कळ मदत होते. तर म्हणजे आज मुलांसमोर, तरुणांसमोर इतर अनेक आव्हानं आहेत, अनेक प्रकारचे मोह आहेत, तरीसुद्धा काही मुलं मुली हे प्रभूच्या वचनाला प्राधान्य देतात, प्रभूच्या आज्ञेचं पालन करतात. हे पाहून मला अतिशय आनंद वाटतो. मला असं वाटतं की आईवडिलांवर ही फार मोठी जबाबदारी आहे. आणि काल आमच्या मुलीची साक्ष ऐकून आम्हाला खूप आनंद वाटला. तिने सांगितले, तुम्ही दोघांनी माझ्यावर जे संस्कार केलेले आहेत त्यामुळं मी आज इतक्या लांब तुमच्यापासून असतानासुद्धा मी प्रभूमध्ये खंबीर आहे, प्रभूच्या वचनामध्ये वाढत आहे. आपल्या मुलांना आपण शेवटी काय देणार आहोत? या जगातील पैसा पुरेसा होणार नाही, परंतु त्यांच्यावर जे संस्कार आपण करतो, विशेषतः ख्रिस्ती घरामध्ये प्रार्थना आणि वचन याला जे महत्त्व दिलं जातं, त्यामुळे लहानपणापासूनच ही मुलं
प्रभूच्या वचनामध्ये तयार होतात. आणि आज मला सर्व आईवडिलांना आव्हान करायचं आहे, आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडे तुम्ही लक्ष देता, त्यांना चांगले चांगले कपडे, खेळणी, इतर गोष्टी असाव्यात यासाठी तुम्ही प्रयत्न करता, आणि ती चांगली गोष्ट आहे, त्यामध्ये अयोग्य काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये तुमचं काय योगदान आहे? अनेक मुलं मुली आज जर प्रभूमध्ये नसतील तर मला असं वाटतं कारण त्यांच्या आईवडिलांनाच प्रभूची ओळख नाही आहे. त्यांचे आईवडील हे आध्यात्मिक जीवनामध्ये रस घेत नाहीत. त्यांना प्रार्थना, शास्त्राभ्यास, मंडळीचं जीवन याच्यामध्ये आस्था नाही आहे. आणि साहजिकच आज ह्या सर्व गोष्टींचा परिणाम आमच्या मुलांवर होत असतो. आणि म्हणून आम्हा सर्वांना आईवडील, आजी आजोबा यांना सावध होण्याची गरज आहे. या दिवसामध्ये आपण जेमेमा रॉड्रिग्जविषयी पुष्कळ ऐकतो. तिचे वडील तिचे क्रिकेटचे कोच आहेत, त्यांनी खूप परिश्रम घेतले, परंतु त्याचबरोबर त्यांनी तिच्यावर उत्तम ख्रिस्ती संस्कार केलेले आहेत. उत्तम सहभागितेमध्ये ती वाढ झालेली आहे. आणि त्यामुळेच एका इंटरनॅशनल मॅचमध्ये एवढ्या मोठ्या जमावासमोर, लोकांसमोर तिनं धैर्यानं सांगितलं की मी येशूचे आभार मानते. त्यासाठी खूप धाडस लागतं. मागच्या आठवड्यामध्ये एक अत्यंत दुःखदायक घटना घडली. दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये स्फोट झाला आणि मला असं वाटतं 12 लोक त्यामध्ये मरण पावले. परंतु या सर्व दहशतवादी कृत्यामागे कोण होते? डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स. डॉक्टर्सकडून आम्ही अपेक्षा काय करतो की त्यांनी लोकांचे प्राण वाचवावेत. परंतु हे डॉक्टर असे होते की त्यांनी लोकांचा जीव घेण्यासाठी अतिशय थंड डोक्यानं, शिस्तबद्ध रीतीनं योजना केली. आपण प्रभूचे आभार मानूया की त्यापैकी अनेक जण पकडले गेले. त्यामुळे कदाचित यापेक्षा अधिक विध्वंस झाला असता, विनाश झाला असता. त्यापासून देवानं आमचं संरक्षण केलं. हे जे डॉक्टर्स आहेत त्यांच्या आईवडिलांची सुद्धा चौकशी झाली आणि एक आई असं सांगत होती की आम्हाला खूप धक्का बसला, आमचा मुलगा असं काही करेल अशी आम्हाला अजिबात अपेक्षा नव्हती, आम्हाला शंकासुद्धा आली नाही कधी. परंतु निश्चितच घरामध्ये जे काही संस्कार आपण करतो त्याचा परिणाम हा मुलांवर होत असतो. आणि म्हणून मुलांना योग्य मार्गामध्ये आम्ही चालवणं हे किती आवश्यक आहे, नाही का? 14 नोव्हेंबर हा दिवस भारतामध्ये बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. पंडित जवाहरलाल नेहरू, ज्यांना चाचा नेहरू म्हटलं जातं, त्यांचं मुलांवर खूप प्रेम होतं. या गोष्टी आपल्याला माहीत आहेत. म्हणून बालदिन हा साजरा होतो भारतामध्ये. परंतु खरोखर बालकांकडे आमचं लक्ष आहे का? लहान मुलांवर जे अत्याचार होतात त्यासंबंधी एक एक गोष्टी जेव्हा ऐकायला मिळतात त्यावेळेस अंगावर शहारा येतो. अनेक समाजामध्ये, अनेक कुटुंबांमध्ये लहान मुलांवर अत्याचार केला जातो. आज बाल गुन्हेगारांची संख्या खूप वाढत आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारांची संख्या वाढत आहे आणि ही अत्यंत चिंताजनक अशी बाब आहे. आणि म्हणून प्रत्येक ख्रिस्ती मंडळीमध्ये संडे स्कूल, मुलांमधली सेवा ही किती महत्त्वाची आहे, नाही का? तर बालदिनाच्या निमित्तानं आपण मुलांवर विशेष लक्ष देऊया, मुलांसाठी प्रार्थना करूया आणि जेथे कुठे आम्हाला शक्य आहे त्या ठिकाणी मुलांच्या सेवेमध्ये आपण सहभागी होऊया. मी माझ्या तरुणपणी 15 वर्ष युथ फॉर क्राइस्टच्या द्वारे तरुण मुलांमध्ये, लहान मुलांमध्ये सेवा केली. परंतु माझी लहान मुलांमधली सेवा थांबली नाही अजिबात. आम्ही या घरामध्ये साधारण 25-30 वर्षांपूर्वी राहायला आलो. तेव्हापासून आमच्या सोसायटीमध्ये आम्ही लहान मुलांमध्ये सेवा सुरू केली आणि त्याविषयी मी आपल्याला पूर्वीसुद्धा सांगितलेलं आहे. आजही मला लहान मुलांमध्ये जायला आवडतं, त्यांच्याशी बोलायला आवडतं, त्यांच्याशी खेळायला आवडतं आणि प्रभूचं वचन त्यांना देण्यासाठी मला खूप आनंद वाटतो. काही दिवसांपूर्वी कोणीतरी मला सांगितलं की तुम्ही इंट्रोडक्शनमध्येच खूप वेळ घेता आणि वचनासाठी वेळ राहत नाही. होय, कधी कधी माझ्याकडून होतं, परंतु ज्या जगामध्ये आपण राहत आहोत त्या जगामध्ये काय घडत आहे, त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होत आहे, याचा विचारसुद्धा मला असं वाटतं की आपल्या आध्यात्मिक जीवनाची चर्चा करताना व्हायला हवा. आणि म्हणून आपल्या जीवनाशी निगडीत अशा काही गोष्टी मी संदेशाच्या वेळेला सुद्धा सांगत असतो. इथून पुढच्या दिवसामध्ये कदाचित मी काही वेळ हा अशा काही जनरल गोष्टी बोलण्यामध्ये देईन आणि त्यानंतर मग वचनाकडे किंवा संदेशासाठी मग मी वेगळा वेळ देईन. मागच्या रविवारी जोएल आणि डॅनियल यांनी अतिशय सुंदर गाणी गायली
आणि परमेश्वराच्या स्तुती आराधनेमध्ये आमची मदत केली, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आणि मराठीमध्ये डॉक्टर अमित जयंतकुमार त्रिभुवन यांनी अतिशय सुंदर शास्त्र वाचन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. खरं म्हणजे डॉक्टर अमित फार बिझी असतात, ते सेलिब्रिटी आहेत. त्यांचे कार्यक्रम फार मोठमोठ्या लोकांबरोबर होत असतात, परंतु तरीसुद्धा त्यांनी आपल्यासाठी वेळ दिला आणि या भक्तीमध्ये ते सहभागी झाले. आणि अर्थात आवाज हे त्यांना मिळालेलं दान आहे आणि आवाजाची जादू त्यांच्याजवळ आहे, त्याबद्दल आम्ही प्रभूला धन्यवाद देतो. त्यांच्यासाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी, त्यांच्या आईसाठी आपण प्रार्थना करूया की प्रभूनं या कुटुंबाचा उपयोग त्याच्या गौरवासाठी करावा. आपण आपल्या अभ्यासाकडे वळूया. कलसीकारास पत्र याचा 3रा अध्याय, याचा अभ्यास आपण सध्या करत आहोत. आणि मागच्या वेळेस 11व्या वचनापर्यंत आपण अभ्यास केला आणि 12व्या वचनापासून पुढे आज आपण पाहणार आहोत. 12वं वचन. तेव्हा तुम्ही देवाचे पवित्र व प्रिय असे निवडलेले लोक आहात, म्हणून करुणायुक्त हृदय, ममता, सौम्यता, लीनता, सहनशीलता ही धारण करा. पहिला शब्द काय आहे? तेव्हा. इंग्लिशमध्ये देअरफोर. तेव्हा म्हणजे केव्हा हा प्रश्न आपण विचारायला पाहिजे. कलसीकारास पत्राच्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 1ल्या वचनापासून ते 11व्या वचनापर्यंत पाऊल जे काय सांगत आहे, विशेषतः 5व्या वचनापासून पुढे तो काही अत्यंत गंभीर गोष्टी सांगत आहे. आणि त्या सांगितल्यानंतर मग आता तो 12व्या वचनाकडे जेव्हा येतो तेव्हा तो म्हणतो तेव्हा. त्याने आधी काय सांगितलेलं आहे? 5व्या वचनामध्ये त्याने असं सांगितलेलं आहे की पृथ्वीवरील तुमचे अवयव म्हणजे जार कर्म, अमंगळपणा, कामवासना, कुवासना व लोभ याला मूर्तीपूजा म्हणावे, जीवे मारा. अतिशय कठोरपणे आपल्या जीवनामध्ये तुम्ही काहीतरी करा याविषयी तो सांगतो. आणि मग 8व्या वचनामध्ये परंतु आता क्रोध, संताप, दुष्टपण, निंदा व मुखाने शिवीगाळ ही सर्व आपणापासून दूर करा. आणि 9व्या वचनाचा पहिला भाग आपण विशेष त्याच्यावर लक्ष दिलं. एकमेकांशी लबाडी करू नका. या सर्व गोष्टी तुम्ही करत होता, परंतु आता काय करायचं? तुमच्या जुन्या जीवनामध्ये तुम्ही अनेक गोष्टी करत होता, परंतु आता प्रभूमध्ये तुमचा नवा जन्म झाला आहे, प्रभूमध्ये तुमचं तारण झालं आहे. आणि मग हे जुन्या जीवनाचं सांगितल्यानंतर 10व्या वचनामध्ये पाऊल असं सांगतो की जो नवा मनुष्य निर्माणकर्त्याच्या प्रतिरूपाप्रमाणे ज्ञानात नवा केला त्याला तुम्ही धारण केलं आहे. जुनं पण गेलं, तुम्ही नवं पण धारण केलेलं आहे. नवेपणामध्ये पहिली गोष्ट तो सांगतो की आम्ही कसे एक आहोत. आमच्यामध्ये हेल्लेनी, यहुदी, सुनता झालेला, न झालेला, बर्बर, स्कुती, दास, स्वतंत्र हा भेदच नाही, तर ख्रिस्त सर्व काही आणि सर्वात आहे. ख्रिस्त सर्व काही आणि सर्वात आहे. नव्या जीवनामध्ये आमचं प्राधान्य ख्रिस्ताला आहे. मला काय पाहिजे, माझ्या कुटुंबामध्ये काय म्हणतात, समाज काय सांगतो, यापेक्षा ख्रिस्त काय सांगतो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये आहे का, मी ख्रिस्तामध्ये आहे का, हा विचार पाऊल म्हणतो की आम्ही प्रामुख्यानं करायला पाहिजे. आणि मग 12 वचनाकडे जेव्हा तो येतो तेव्हा तो म्हणतो तेव्हा जेव्हा तुम्ही हे कराल, जुना मनुष्य काढून टाकाल, नवा मनुष्य धारण कराल, तेव्हा तुम्ही देवाचे पवित्र, प्रिय असे निवडलेले लोक आहात. पाऊल आता ख्रिस्ती मंडळीला, विश्वासणाऱ्यांना याची आठवण करून देत आहे की तुम्ही कोण आहात. ख्रिस्तामध्ये तुम्ही नवी उत्पत्ती झाला आहात, तुम्ही नवे मनुष्य पण धारण केलंय. मग तुम्ही आता कोण आहात? देवाचे पवित्र लोक आहात, देवाचे प्रिय लोक आहात, देवाचे निवडलेले लोक आहात. या ठिकाणी जर एकाच वाक्यात लिहिलेलं आहे की देवाचे पवित्र, प्रिय, निवडलेले, तरीसुद्धा मला असं सांगायला पाहिजे की तुम्ही देवाचे पवित्र लोक आहात, तुम्ही देवाचे प्रिय लोक आहात, तुम्ही देवाचे निवडलेले लोक आहात. देवानं इस्रायल लोकांना आपले स्वतःचे लोक म्हणून निवडलं, स्वतःचं राष्ट्र. आणि तो त्यांना म्हणाला की जसा मी पवित्र आहे तसे तुम्ही पवित्र व्हा. ज्या जगामधून देवानं इस्रायल लोकांना बाहेर काढलं होतं ते जग अपवित्र होतं, मूर्तीपूजक होतं, देवाच्या आज्ञा मोडणार होतं. परंतु आता तुम्ही देवाचे पवित्र लोक झाले आहात, अशा प्रकारे इस्रायल लोकांना देवाने सांगितलं. अर्थात त्यांनी पुन्हा आणि पुन्हा देवाविरुद्ध बंड केलं, देवाच्या आज्ञा मोडल्या.
हे इतिहासामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याची भयंकर शिक्षासुद्धा त्यांना सहन करावं लागली. आणि आजसुद्धा देवाच्या आज्ञा मोडल्यामुळं इस्रायल लोकांना त्रासातून संकटातून जावं लागत आहे. परंतु देवाने यासाठी निवडले की देवाचे तुम्ही पवित्र लोक व्हात. पेत्राचं पहिले पत्र 1 अध्याय 15 वचनामध्ये आपण असं पाहतो, तर तुम्हास पाचारण करणारा जसा पवित्र आहे तसे तुम्ही सर्व प्रकारच्या आचरणात पवित्र व्हा, कारण असा शास्त्रलेख आहे की तुम्ही पवित्र असा कारण मी पवित्र आहे. इस्रायल लोकांनी पवित्र जीवन जगावं ही देवाची इच्छा होती आणि त्याच प्रकारे येशू ख्रिस्तावरील विश्वासणाऱ्यांनी सुद्धा पवित्र जीवन जगावं ही देवाची इच्छा आहे. हे पेत्र या ठिकाणी सांगत आहे. का आम्ही पवित्र असावं? कारण आम्हाला पाचारण करणारा पवित्र आहे. आणि प्रभू आम्हाला काय म्हणतो, जसा मी पवित्र आहे तसे तुम्ही पवित्र व्हा. आमचं पावित्र्य हे जगातील स्टँडर्डवर अवलंबून नाही आहे. जगातील लोकांपेक्षा आम्ही चांगले आहोत असं म्हणून नाही चालणार. नाही, माझ्या शेजाऱ्यांपेक्षा मी चांगला आहे, मी दारू पित नाही, मी सिगरेट पित नाही, मी हे करत नाही, मी ते करत नाही. नाही, आमचं स्टँडर्ड स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, देव म्हणतो, जसा मी पवित्र आहे तसे तुम्ही पवित्र आहात. अत्यंत उच्च दर्जा देवाने आम्हाला दिला आहे. आमच्यासमोर जे काही गोल आहे, उद्देश आहे, तो प्रचंड मोठा आहे. उच्च दर्जाचा असा हा उद्देश आहे की देव म्हणतो, जसा मी पवित्र आहे तसे तुम्ही पवित्र व्हा. आमच्यामध्ये कोणी असं आहे का की आम्ही म्हणू शकतो, होय होय मी सुद्धा देवासारखाच पवित्र आहे? नाही, मला असं वाटतं जगात असं कोणीच सापडणार नाही. पण जगामध्ये अशी कोणतीही व्यक्ती नाही, किती धार्मिक असू जातो, पण तो असं म्हणू शकेल का की जसा देव पवित्र आहे तसा मी पवित्र आहे? पण तुम्हाला एक रहस्य सांगतो. ज्यावेळेस आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला धारण करतो त्यावेळेस देव जेव्हा आमच्याकडे पाहतो तेव्हा आम्हाला नाही पाहत. देव जेव्हा माझ्याकडे पाहतो तेव्हा तो संजयला नाही पाहत, परंतु माझ्यामध्ये जो ख्रिस्त आहे, ख्रिस्तामध्ये मी लपलेला आहे, ख्रिस्ताच्या मागे मी लपलेला आहे. आणि म्हणून देव जेव्हा माझ्याकडे पाहतो तेव्हा तो ख्रिस्ताला पाहतो आणि तो म्हणतो, हे माझं लेकरू पवित्र आहे. मी कितीही प्रयत्न केला तरी मी पवित्र नाही होऊ शकणार. होय, मला त्या मार्गामध्ये चालायचं आहे, मला पुन्हा आणि पुन्हा स्वतःचं समर्पण प्रभूला करायचं आहे, परंतु तो क्षण माझ्या जीवनामध्ये कधीच येणार नाही जोपर्यंत मी या जगामध्ये आहे की मी असं म्हणू शकेन की मी ख्रिस्तासारखा पवित्र आहे. नाही, परंतु देव आम्हाला म्हणतो की मी तुम्हाला पवित्र केलंच आहे. ज्यावेळेस ख्रिस्तामध्ये आपण बाप्तिस्मा घेतो त्यावेळेस आपण ख्रिस्तामध्ये पुन्हा जिवंत होतो आणि देव जेव्हा आमच्याकडे पाहतो तेव्हा तो म्हणतो की अरे हा तर पवित्र झाला. ख्रिस्तामध्ये आपण पवित्र होतो आणि या पावित्र्यामध्ये आम्हाला वाटचाल करायची आहे. पावित्र्यामध्ये आम्हाला पुढं आणि पुढं आणि पुढं जायचं आहे आणि त्यासाठी आम्हाला पवित्र आत्म्याची गरज आहे. पवित्र आत्मा आम्हाला पवित्र जीवन जगण्यासाठी कृपा पुरवतो, शक्ती पुरवतो. आम्ही स्वतः कधीच अशी बढाई मारू शकणार नाही की नाही मी फार पवित्र जीवन जगतो. नाही पुष्कळदा काही काही चर्च पुढाऱ्यांना असं म्हटलं जातं, हिज होलीनेस म्हणजे तो अतिशय पवित्र आहे अशा प्रकारे त्याला संबोधित केलं जातं. होय, देवाच्या कृपेमुळे तो पवित्र आहे, पण तो स्वतः आपल्याला एखादं पद मिळालं, जगानं आम्हाला सन्मान दिला म्हणून आम्ही पवित्र होत नाही. पुष्कळदा आम्हाला हे पाहायला मिळतं, सर्व धर्मामध्ये काही धार्मिक पुढारी असे असतात की ते अत्यंत अपवित्र जीवन जगत असतात. सर्वसामान्य माणसं करणार नाहीत अशा भयंकर गोष्टी ते करत असतात, परंतु जगासमोर मात्र त्यांचं चित्र असं असतं की अतिशय पवित्र माणूस आहे. परंतु आत आपल्याला माहीत असतं की आम्ही किती अपवित्र आहोत. या पापी देहामध्ये आपण आहोत तोपर्यंत आपण पूर्णपणे कधीच पवित्र होणार नाही. परंतु त्याचा अर्थ आम्ही पवित्र होण्याचं थांबवायला पाहिजे का? नाही, आम्हाला धडपड करायची. आम्हाला पुन्हा आणि पुन्हा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे पवित्र होण्याची गरज आहे. आणि पहा, प्रभूचा मेज जो आपण आज सेलिब्रेट करणार आहोत, साजरा करणार आहोत, तो आम्हाला ही नवीन आशा देतो की माझ्या रक्ताद्वारे तुम्ही पवित्र झाला आहात. प्रभू येशू ख्रिस्त आम्हाला पवित्र करतो. आम्ही स्वतः नाही होऊ शकत, परंतु प्रभू त्याच्या कृपेमुळं, त्याच्या प्रेमामुळं, त्याच्या रक्ताद्वारे आम्हाला शुद्ध करतो, पवित्र करतो आणि म्हणून
त्याच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये येण्याचं धाडस आम्ही करू शकतो. इस्रायल लोकांमध्ये ज्यावेळेस त्यांचं मंदिर होतं, त्या मंदिरामध्ये होली ऑफ होलीज, परमपवित्र अशी जागा होती, ज्या ठिकाणी प्रमुख याजक वर्षातून एकदाच जाऊ शकत होता. आणि जर तो पापी आढळला तर त्याचा त्या ठिकाणी मृत्यू होत असे, देवाचा क्रोध त्याच्यावर होत असे आणि मग त्याला ओढून बाहेर काढण्यात येत असे. परमपवित्र जागा म्हणजे देवाचं पवित्र सानिध्य ही किती भयंकर गोष्ट आहे. परंतु आज आम्ही किती आशीर्वादित आहोत ना, आम्ही देवाच्या परमपवित्र स्थानामध्ये उपस्थितीमध्ये जाऊ शकतो. का बरं? स्वतःमध्ये काही चांगलं आहे म्हणून नाही, ही केवळ देवाची कृपा आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आम्ही पवित्र होतो आणि देवाच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये आपण उभे राहू शकतो. त्याची आठवण या ठिकाणी पौल कलसे येथील मंडळीला करत आहे आणि आम्हाला करून देत आहे की तुम्ही देवाचे पवित्र लोक आहात. आपल्या जीवनाकडे पाहिल्यानंतर आम्ही जगासमोर हे चित्र दाखवतो का? हे तर देवाचे पवित्र लोक आहेत. हे कोणती अयोग्य गोष्ट करणार नाहीत, कारण देवाचे पवित्र लोक आहेत. माझी अशी साक्ष आहे का? आमची अशी साक्ष आहे का? आमच्या कुटुंबाची साक्ष आहे का? आमच्या मंडळीची साक्ष आहे का? दुसरी गोष्ट या ठिकाणी पौल सांगत आहे की तुम्ही देवाचे प्रिय लोक आहात. यू आर गॉड्स बिलव्हड. आपल्याला जे लोक आवडतात त्यांना आपण प्रिय म्हणतो, नाही का? माझा प्रिय मित्र आहे, ही माझी प्रिय मुलगी आहे, माझा प्रिय मुलगा आहे, ही माझी प्रिय पत्नी आहे, हा माझा प्रिय पती आहे, हे माझे प्रिय आईवडील आहेत, किंवा अशा प्रकारे आपण वेगळ्या लोकांना म्हणतो की हे माझे प्रिय आहेत. देव तुम्हाला आणि मला म्हणतो की तुम्ही मला अत्यंत प्रिय आहात. कशावरून आपल्याला असं म्हणता येईल की आम्ही देवाचे प्रिय लोक आहोत? कारण देवानं जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र देऊन टाकला, यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. देव आमच्यावर इतकं प्रेम करतो, आम्ही देवाला इतके प्रिय आहोत की त्यानं आमचा नाश होऊ नये म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताला या जगामध्ये पाठवलं आणि प्रभू येशू ख्रिस्तानं आपलं बलिदान आमच्यासाठी वधस्तंभावर केलं. इतके आम्ही प्रिय आहोत, आम्ही देवाला अत्यंत प्रिय आहोत, म्हणूनच देवानं आमच्यासाठी बलिदान केलं. प्रभू येशू ख्रिस्तानं आपलं प्राण आमच्यासाठी दिला, यासाठी की आम्ही देवाचं मूल व्हावं. किती आम्ही प्रिय लोक आहोत ना, देवाचे अत्यंत प्रिय लोक आहोत. आणि आम्ही त्याच्या मागे जाण्याचं ठरवल्यामुळं आम्हाला देवाच्या उपस्थितीमध्ये राहण्याचा अधिकार देवाने दिलेला आहे. आम्ही किती प्रिय लोक आहोत. तुमच्या जीवनामध्ये कधी तुम्हाला निराश असं वाटलं तर हे लक्षात ठेवा की तुम्ही देवाला अत्यंत प्रिय आहात. यू आर अ बिलव्हड ऑफ गॉड. या सृष्टीचा निर्माण करता तो देव तुम्हाला म्हणतो की तुम्ही मला अत्यंत प्रिय आहात. या जगामध्ये एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीने जर तुम्हाला असं म्हटलं की तो मला फार प्रिय आहे, तर तुम्हाला किती छान वाटेल ना. देव म्हणतो की तुम्ही मला प्रिय आहात, देवाचे तुम्ही प्रिय लोक आहात. तिसरी गोष्ट या ठिकाणी पौल म्हणताय, तुम्ही देवाचे निवडलेले लोक आहात. पेत्रसुद्धा पहिले पेत्राचा 2 अध्याय 9 आणि 10 वचनामध्ये काय म्हणतो? 9वं वचन, पण तुम्ही तर निवडलेला वंश, राजकीय याजकगण, पवित्र राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहात, यासाठी की ज्याने तुम्हाला अंधकारातून काढून आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारण केले त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करावे. जे तुम्ही पूर्वी लोक नव्हता, आता तर देवाचे लोक आहात. तुम्हाला दया मिळाली नव्हती, आता तर दया मिळाली आहे. पेत्र विश्वासणाऱ्यांचं जे स्थान आहे, विश्वासणाऱ्यांची सध्याची स्थिती काय आहे त्याविषयी बोलताना असं म्हणतो की तुम्ही निवडलेला वंश आहात. सर्वसाधारणपणे जगाची आणि आम्हा सर्वांची काय कल्पना आहे? इस्रायल लोक देवाचे निवडलेले लोक आहेत आणि आम्ही नाही. आम्ही सुद्धा देवाचे निवडलेले लोक आहोत. ज्या प्रकारे देव इस्रायल लोकांवर प्रेम करतो त्याच प्रकारे तो आज तुमच्यावर आणि माझ्यावर प्रेम करतो. कारण आम्हाला परंपरेनं, आम्ही यहुदी घरात जन्मलो म्हणून नाही, परंतु विश्वासाच्या द्वारे आम्ही देवाचं मूल झालो आहोत आणि म्हणून आम्ही निवडलेले लोक आहोत. आम्ही देवाचे निवडलेले आहोत.
वी आर गॉड्स चोजन पीपल. इस्रायल लोकांविषयी आपण नेहमी म्हणतो दे आर गॉड्स चोजन पीपल. आज तुम्ही आणि मी नवीन इस्रायल आहोत, नवीन यरुशलेम आहोत. आणि देव आमच्यावर प्रीती करतो आणि म्हणतो तुम्ही निवडलेला वंश आहात. ज्यावेळेस आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो त्यावेळेस आमच्या हे लक्षात येतं, अरे मी तर देवाचा निवडलेला आहे. आय एम गॉड्स चोजन. देवाचं वचन हे पण आम्हाला सांगतं नाही का, की बोलावलेले अनेक आहेत पण निवडलेले थोडे आहेत. आम्ही ते थोडे आहोत की जे निवडलेले आहोत. आणि त्याबद्दल आपण प्रभूला धन्यवाद देऊया, प्रभूची आपण स्तुती करूया की तुम्ही आणि मी देवाचे निवडलेले लोक आहोत. तर देवाचे तुम्ही पवित्र लोक आहात, देवाचे प्रिय लोक आहात, देवाचे निवडलेले लोक आहात. म्हणून जर तुम्ही असे आहात तर तुम्ही काय करायला पाहिजे याविषयी सांगताना पाऊल असं म्हणतो, म्हणून करुणायुक्त हृदय, ममता, सौम्यता, लीनता, सहनशीलता ही धारण करा. पहा, ज्यावेळेस आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार करतो त्यावेळेस आपलं जुनं मनुष्यपण आपण काढून टाकतो, आपला जुना स्वभाव आपण काढून टाकतो आणि नवीन गोष्टी आपण परिधान करतो. पहा, पाण्यामध्ये बुडून जेव्हा बाप्तिस्मा होतो त्यावेळेस आपण जे आधी कपडे घातलेले असतात ते आपण काढून टाकतो आणि नवीन कपडे आपण परिधान करतो. आणि आमच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये हे घडणं आवश्यक आहे की आमचं जुनं पण आम्हाला काढून टाकायचं आहे. आणि म्हणून पाऊलानं 18व्या वचनामध्ये आपल्याला सांगितलं नाही का, हे सर्व आपणापासून दूर करा आणि नवीन पण धारण करा. हे नवीन पण, नवीन कपडे म्हणजे काय बरं? करुणायुक्त हृदय, ममता, सौम्यता, लीनता, सहनशीलता. ज्यावेळेस या गुणांविषयी आपण पाहतो, ऐकतो, त्यावेळेस आपल्याला कशाची आठवण झाली पाहिजे? गलती 5:22 पाऊल काय म्हणतो? आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न होणारे फळ प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रिय दमन हे आहे. अशा विरुद्ध नियमशास्त्र नाही. हा जो नवा स्वभाव आहे तो आम्हाला कशामुळे प्राप्त होतो? पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. पवित्र आत्मा हा नवा माणूस आमच्यामध्ये आणतो आणि पवित्र आत्म्याचं फळ जेव्हा आमच्यामधून बाहेर पडतं त्यावेळेस हे सगळे गुण आमच्यामधून इतरांना प्रगट होतात. स्वतःच्या प्रयत्नांनी नाही. होय, आम्हाला स्वतःचं समर्पण करायचं आहे. आम्हाला निश्चितच कठोरपणे जुन्या गोष्टी काढून टाकायच्या आहेत, पण त्या नवीन गोष्टीसाठी देव आम्हाला त्याची कृपा पुरवतो. देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे देवाच्या आत्म्याचं फळ आपल्या जीवनामध्ये आम्हाला प्रगट करता येतं, इतरांना ते आम्हाला दाखवता येतं. इतर जेव्हा आमच्याकडे पाहतात तेव्हा हे पवित्र आत्म्याचं फळ त्यांना आमच्या जीवनामधून दिसतं. पुढे पाऊल असं म्हणतो 13व्या वचनामध्ये, एकमेकांचे सहन करा आणि कोणाविरुद्ध कोणाचे गाऱ्हाणे असल्यास आपसात क्षमा करा. प्रभूने तुम्हाला क्षमा केली तशी तुम्हीही करा. एकमेकांचं सहन करा. फार कठीण आहे नाही का एकमेकांचं सहन करायला? आपल्या तोंडातून हे शब्द अनेकदा बाहेर पडतात, मला नाही सहन होतात आहे, इतका वाईट स्वभाव आहे त्याचा, इतकी विचित्र वागते ती, मला सहन होत नाही. एकमेकांचं सहन करा. हा ख्रिस्ताचा स्वभाव आमच्यामध्ये यायला हवा की आम्ही एकमेकांचं सहन करायला शिकलं पाहिजे. आणि आज कुटुंबामध्ये, मंडळीमध्ये, समाजामध्ये या गुणाची किती आवश्यकता आहे नाही का? आम्हाला एकमेकांचं सहन करायला शिकलं पाहिजे. आणि मग जेव्हा आम्ही एकमेकांचं सहन करतो तेव्हा आम्ही एकमेकांना क्षमा करायला शिकतो. कोणाविरुद्ध कोणाचे गाऱ्हाणे असल्यास आपापसात क्षमा करा. आपले मतभेद होतात, आपले वाद होतात, आपले भांडणं होतात, परंतु तरीसुद्धा आपण एकमेकांना क्षमा करायला शिकलं पाहिजे. हा ख्रिस्ती स्वभाव आहे. आणि कशा प्रकारे आम्ही क्षमा करायला पाहिजे? जसं ख्रिस्ताने तुम्हाला क्षमा केली तशी तुम्ही क्षमा करा. मग आपण स्वतःच्या जीवनाचा जर विचार केला तर आपल्यामध्ये अशी काही गोष्ट आहे का की ज्याबद्दल देवाने आम्हाला क्षमा करावी? नाही, आम्ही देवाच्या क्षमेला पात्रच नाही. तरीसुद्धा देव आमच्यावर प्रीती करतो, आम्हाला क्षमा करतो. आणि म्हणून आम्हाला इतरांना क्षमा करायला हवी. आमच्या क्षमेसाठी ते कदाचित पात्र नाही आहेत, हो, तरीसुद्धा जर ख्रिस्त माझ्यावर प्रेम करतो, ख्रिस्त जर मला क्षमा करतो, तर मी सुद्धा इतरांना क्षमा करायला पाहिजे. आणि देवाचा हा स्वभाव आमच्यामध्ये असावा ही देवाची इच्छा आहे. आणि मी शेवटी 14व्या वचनामध्ये पाऊल असं म्हणतो, पूर्णता करणारे बंधन अशी जी प्रीती ती या सर्वांवर धारण करा.
पूर्णता करणारी प्रीती ती धारण करा. ही पूर्णता करणारी प्रीती कुठली आहे हो? ही प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रीती आहे. प्रभू येशू ख्रिस्तच पूर्णपणे प्रीती कशी करायची आम्हाला शिकवतो. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणजेच प्रीती आहे. देव प्रीती आहे आपण म्हणतो. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाची प्रीती आम्हाला प्रगट झाली आणि ही जी प्रीती आहे ती आम्हाला धारण करायची आहे, आम्हाला अंगीकारायची आहे, आमच्या जीवनामध्ये ती आम्हाला दाखवायची आहे. आज जगाला कशाची गरज असेल तर ह्या पूर्ण करणाऱ्या प्रीतीची. ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाची प्रीती आपल्या अंतःकरणामध्ये वास करते आणि ही प्रीती आपल्या जीवनामध्ये इतरांना प्रगट होते. देवाची इच्छा आहे की आमच्या जीवनामध्ये ख्रिस्ताची प्रीती असावी. त्यासाठी आपण स्वतःचं अंतःकरण पूर्णपणे, आपलं संपूर्ण जीवन पूर्णपणे देवाच्या हातामध्ये समर्पित करण्याची गरज आहे. ज्यावेळेस आम्ही स्वतःला पूर्णपणे देवाच्या हातात देतो त्यावेळेस त्याच्या प्रीतीने तो आम्हाला भरून टाकतो आणि ही प्रीती आमच्या जीवनामधून इतरांना प्रगट होते. आज जगाला प्रीतीची गरज आहे. आज तो तुमच्याकडे आणि माझ्याकडे पाहत आहे. देवाची प्रीती प्रगट करण्यासाठी आज आपण तयार आहोत का? आपल्या जीवनामधून इतरांना देवाची प्रीती समजावी यासाठी आपलं समर्पण करण्यासाठी आपण तयार आहोत का? आपण प्रार्थना करूया. सर्व समर्थ जिवंत प्रभुदेवा, आम्ही तुझे मनापासून उपकार मानतो. आजचा सुंदर दिवस तू आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये दाखवलास. तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी, तुझ्या वचनावर मनन करण्यासाठी प्रभू ही सुंदर संधी तू आम्हाला दिलीस म्हणून आम्ही उपकार मानतो. आज तुझ्या वचनाद्वारे तू आमच्याशी जी बोललेलं आहेस प्रभू, त्यावर आम्ही अधिक मनन करावं, आपल्या जीवनामध्ये त्याचा अंगीकार करावा. आम्ही स्वतःचं जीवन तुझ्या हातामध्ये सोपवावं यासाठी प्रभू आम्हा सर्वांना तू तुझी कृपा पुरव अशी आम्ही तुला विनंती करतो. या येणाऱ्या आठवड्यामध्ये तू आम्हा सर्वांचा सांभाळ कर, आम्हाला सुरक्षित ठेव आणि पुन्हा एकदा तुझी आराधना करण्यासाठी तू आम्हाला एकत्र आण. प्रभू, आज आमच्यामध्ये कोणी दुःखी आहेत, निराश आहेत, संकटात आहेत, त्यांना आम्ही तुझ्या दयासनासमोर उंच करतो. आज त्यांची भेट घे, त्यांना स्पर्श कर, त्यांना आरोग्य दे. ज्यांचे वाढदिवस आहेत, विवाहाचे वर्धापन दिन आहेत, त्यांच्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो. त्यांना आम्ही तुझ्या पवित्र हातामध्ये सोपवतो. प्रभू, तुझे सर्व उत्तम आशीर्वाद त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना अनुभवास येऊ दे. या येणाऱ्या आठवड्यामध्ये तू आम्हा सर्वांचा सांभाळ कर, आम्हाला सुरक्षित ठेव आणि पुन्हा एकदा तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी तू आम्हाला एकत्र आण. मान, महिमा, गौरव आम्ही तुला देतो. तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने आम्ही प्रार्थना करतो म्हणतोय. आमेन. प्रियजन हो, आता वेळ झाली आहे प्रभू भोजनाची. आपल्या मनाच्या तयारीने आणि प्रभू भोजनासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या तयारीने आपण प्रभू भोजनामध्ये भाग घेऊया. देवाच्या प्रिय लोकांनो, प्रभूच्या मेजामध्ये सहभागी होण्यासाठी, पवित्र प्रभू भोजनामध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण सर्वजण स्वतःची तयारी करूया. आपण प्रार्थना करूया. सर्व समर्थ जिवंत प्रभुदेवा, आम्ही तुझे उपकार मानतो. तू आमच्यावर प्रीती केलीस. आम्ही पापामध्ये असताना तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याला तू या जगामध्ये पाठवलंस. आमच्या पापांसाठी अत्यंत क्रूर अशा वधस्तंभावर त्यानं स्वतःचं बलिदान केलं. आपलं निष्कलंक रक्त त्यानं सांडलं. प्रभू, त्याच्या या बलिदानाबद्दल आज आम्ही तुझी स्तुती करतो आणि उपकार स्तुतीच्या अंतःकरणानं आज आम्ही तुझ्याकडे येतो. हा मेज आम्ही सिद्ध करत असताना तू आमचं सहाय्य कर, तू आमचं मार्गदर्शन कर. या मेजामध्ये सहभागी होण्यासाठी तू आम्हाला पात्र कर. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तू आम्हाला शुद्ध कर आणि हा संपूर्ण विधी प्रभू तू आशीर्वादित कर अशी आम्ही प्रार्थना करतो. तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने आम्ही प्रार्थना करतो. आमेन. आपण प्रार्थना करूया आणि आपणही या प्रार्थनेमध्ये माझ्याबरोबर सहभागी होऊ शकता. हे सर्व समर्थ देवा,
तुला आमची अंतःकरणे पूर्णपणे ठाऊक आहेत. आमच्या मनातील आशा आकांक्षा आणि विचार तू पूर्णपणे ओळखतोस. आमची कोणतीही बाब तुझ्यापासून लपलेली नाही. आम्ही तुझ्यावर मनोभावे प्रेम करावे आणि तुझ्या पवित्र नामाचा महिमा यथार्थ वर्णन करावा. म्हणून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने तू आमची मने शुद्ध कर. आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे. आमेन. प्रियजन हो, आपल्या एकुलत्या एका पुत्राला जगात पाठवून देवानं मानव मात्रावर असलेल्या त्याच्या अद्वितीय प्रीतीचे प्रमाण दिले आहे. त्या पुत्राने आम्हाला आमच्या पातकांपासून मुक्त करावे, स्वर्गात आमच्यासाठी मध्यस्थी करावी आणि आम्हाला सनातन जीवन द्यावे अशी देवपित्याने योजना केली. तेव्हा देवाच्या अनुग्रहाने त्याच्या आज्ञांचे पालन करण्याचा, सर्वांशी प्रेमभावाने आणि शांतीने राहण्याचा आपण निश्चय करूया. देवावर विश्वास ठेवून पश्चातापी अंतःकरणाने आपण आपली पातके पदरी घेऊया. आपण सर्व मिळून पापकबुलीची प्रार्थना करूया. माझ्याबरोबर आपण ही प्रार्थना करा. हे सर्व समर्थ देवा, आमच्या स्वर्गीय देवबापा, आम्ही वाईट कृत्य करून, वाईट शब्द बोलून, वाईट विचार मनात बाळगून पाप केले आहे. आम्ही तुझे तसेच इतरांचेही अपराधी आहोत. कधी अजाणतेपणी, कधी हेतुपुरस्सर, तर कधी मोहाचा प्रतिकार करू न शकल्यामुळे आम्ही पाप केले आहे आणि तुला अनेक वेळा दुखावले आहे. करू नये ते आम्ही केले आणि करावे ते आम्ही केले नाही. याबद्दल आम्हाला खरोखर वाईट वाटते. आम्ही मनापासून पश्चाताप करतो आणि तुझ्याकडे क्षमेची याचना करतो. तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त यानं आमच्यासाठी बलिदान केलं, म्हणून तू आम्हाला क्षमा कर. तू आम्हाला नवं जीवन दे. आम्ही तुझी सेवा करावी व तुझ्या नामाचे गौरव करावे असे तू कृपेने कर. आमेन. जे एकमेकांना त्यांच्या अपराधांबद्दल क्षमा करतात आणि स्वतःच्या पातकांबद्दल मनापासून पश्चाताप करतात, त्यांना क्षमादान देणारा देव आमच्यावर दया करो. आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला त्यांच्यापासून मुक्त करो. योग्य ते करण्यासाठी तो आम्हाला समर्थ करो आणि सार्वकालिक जीवन आम्हाला देव. आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे. आमेन. देवाची उपकार स्तुती असो. प्रभूचं वचन आपण ऐकूया. करिंथकरास पहिले पत्र 11वा अध्याय आणि 23 वचनापासून पुढे. कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे. माझ्या स्मरणार्थ हे करा. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा. कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करता. म्हणून हे स्वर्गीय देवबापा, त्याच्या स्मरणार्थ ही भाकर आणि हा द्राक्षरस आम्ही समर्पित करीत आहोत. क्रुसावर त्याने केलेला एकमेव परिपूर्ण यज्ञ, मृतातून त्याचे झालेले पुनरुत्थान आणि त्याचे स्वर्गारोहण याबद्दल आम्ही घोषणा करतो. तसेच त्याच्या गौरवशाली पुनरागमनाची आम्ही आतुरतेने प्रतीक्षा करतो. आमेन. प्रार्थना करूया.
हे दयाळू प्रभो, तू सिद्ध केलेले भोजन घेण्यासाठी आम्ही येत आहोत. ते आमच्या धार्मिकतेमुळे नव्हे, तर तुझ्या अपार करुणेवर विश्वास ठेवून तुझ्या ताटाबाहेर सांडलेले अन्नकण देखील वेचण्याची आमची पात्रता नाही. तथापि सदा सर्वदा दया करणे हा तुझा स्वभाव धर्मच आहे. तेव्हा हे करुणाकर प्रभो, तुझ्या पुत्राच्या येशू ख्रिस्ताच्या देहाचे व रक्ताचे सेवन केल्यामुळे आमचा पापी देह निर्मळ आणि आमचा आत्मा शुद्ध होऊ दे. त्याने आम्हामध्ये आणि आम्ही त्याच्यामध्ये राहावे असे तू कृपेने कर. आमेन. देवाच्या प्रिय लोकांनो, जे तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावर आपला तारणारा आणि प्रभू म्हणून विश्वास ठेवता, ज्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये बाप्तिस्मा घेतला आहे, श्रद्धापूर्वक या प्रभू भोजनात सहभागी व्हा. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तानं तुमच्याकरता अर्पण केलेल्या देहाचे व रक्ताचे सेवन करा. तो तुमच्यासाठी मरण पावला याची जाणीव ठेवा आणि विश्वासाने आणि उपकार स्मरण करीत त्याला आपल्या अंतःकरणात सामावून घ्या. ख्रिस्ताचं शरीर तुमच्यासाठी मोडण्यात आलं, त्याच्या स्मरणार्थ आपण घेऊया. आपण सर्व एकाच वेळी याचं सेवन करूया. ख्रिस्ताचं रक्त तुमच्यासाठी सांडण्यात आलं, त्याच्या स्मरणार्थ यामधून घ्या. आपण सर्व एकाच वेळेस या प्याल्यातून सेवन करूया. श्रद्धापूर्वक प्रभुभोजन घेतल्यानंतर आपण आता देवाला धन्यवाद देऊया. प्रार्थना करूया. हे सर्व समर्थ देवा, तू आम्हाला तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या शरीराचे व रक्ताचे आध्यात्मिक अन्न भरवलेस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुला मान्य असा जिवंत यज्ञ होण्यासाठी आम्ही त्याच्याद्वारे आमचं जीवन तुला समर्पित करतो. आमच्या आचरणाने व कार्याने तुझा आदर व सन्मान व्हावा, तुझा गौरव केला जावा, म्हणून तुझ्या आत्म्याचं सामर्थ्य देऊन तुझं कार्य करण्यासाठी तू आम्हाला पाठव. आमेन. प्रभूनं शिकवलेली प्रार्थना करूया. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे. जशी आम्ही आपल्या अपराधांची क्षमा करतो, तशी तू आम्हाला आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. प्रभूचा आशीर्वाद घेऊया. आता ज्या शांतीच्या देवानं सर्व काळच्या कराराच्या रक्तानं मेंढरांचा महान मेंढपाळ आपला प्रभू येशू याला मेलेल्यातून परत आणले, तो देव आपल्या दृष्टीने जे आवडते ते आपणामध्ये येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे करो व आपल्या इच्छेप्रमाणे करण्यास तो तुम्हाला प्रत्येक चांगल्या कामात सिद्ध करो. त्या येशू ख्रिस्ताला
युगानयुग गौरव असो. आणि देव बापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची सहभागिता आम्हा सर्वांसह प्रभू येशूवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक शिष्याबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन. सुवंद्य देवा परात्पर स्तवा हो त्याला खाली वर तो बाप पुत्र आत्मा जा त्रैक्याला द्या अनंत मान. आमेन. शांतीने जा आणि प्रभूची आणि एकमेकांची सेवा करा. आमेन. काय प्रियजनो, आजची उपासना कशी वाटली? आशीर्वाद मिळाला? उपासनेची लिंक तुम्ही पाठवताय ना आपल्या मित्रमंडळी, नातेवाईकांना? आम्हाला माहीत आहे तुम्ही ते करताय आणि अनेक नवीन लोक या उपासनेमध्ये सहभागी होत आहेत. सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आता भेटूया पुढील रविवारी. तोपर्यंत शालोम.